See, ఇక్కడ ఇవన్నీ మీరు ఏం చేస్తారో చెప్తారన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ యూ అండర్స్టూడ్ రీసెర్చ్, రైట్? వాట్ ఈస్ యువర్ రీసెర్చ్ ఎయిమ్, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, పీపుల్ అండర్స్టూడ్, రైట్? అర్థమైందా కాలేదా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. సో యూ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ రీసెర్చ్. మీరు రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారో యూ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. ఓకే, సో యు ఆర్ సపోజ్ టు మెన్షన్ హౌ యువర్ రీసెర్చ్ షుడ్ బి కండక్టెడ్. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ యువర్ రీసెర్చ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. So once we do research and when we do our research document, when we submit our research document, when we are going to create our actual research, this is a proposal, right? Later you will be writing your own research article. Article rasnappudu there you will be using a past tense. You will be mentioning this is the method that was used and this is the number of people with whom we are interacted. Ala we discuss this. Okay, ardhamaindandi? So this everything, like every question that everything that is mentioned here should be in ఫ్యూచర్ టెన్స్. మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సజెషన్స్ చేయరు మీరు, ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని ఏం చెప్పారు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారో చెప్తారు. ఓకే, సో రాదర్ దెన్ డూయింగ్ దిస్ ట్రిక్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పొద్దు. సో ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏమంటాం మనము, సమ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ టు అడ్రస్. డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ మీరు చెప్తే మీకు ఎవరు ఆన్సర్స్ ఇస్తారు? రెస్పాండర్స్. డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి సర్వే క్వశ్చన్ మీకు ఇచ్చి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి రాయండి అంటే మీరు రాస్తారా? రాయం సార్. మరి అంటే మీరు ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వకూడదు కదా. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు గివ్ సమ్ బెటర్ క్వశ్చన్స్ that are meaningful and which helps you to understand, which helps you to collect some good data related to your task. Okay? Okay. So the Likert scale will be displayed. For each question 5 ratings, 15 questions mentioned is Likert scale. Ratings for each question 5 ratings will be displayed by the for Likert scale 5. The discussion occurs. So Likert scale will be given responses. Your questionnaire will be a close-ended questionnaire and it will contain responses, and our responses Likert scale based చేసుకొని ఉంటాయని చెప్తే సరిపోతుంది. And most of the questions will have the options like strongly agree, disagree. That is fine. Respondents will easily answer the survey forms. So it all depends. Variki easy anpichochu, custom anpichochu. Need not to explain. Okay, the responses will be collected in SurveyMonkey and the data we use చేసుకుంటారని చెప్పండి. Sampling method, random sampling technique is defined as a method that will allow randomize selected sample. నాకు అర్థం కాదు. The sample, 100 different samples will be taken. Sample అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? Sample అంటే you will be selecting people. Okay, size of people, ఎంత మంది దగ్గర నుంచి మీరు రెస్పాన్సెస్ తీసుకుంటున్నారు అని. అప్పుడు మీరు అలా ఎలా చెప్తారు దాన్ని మీరు? The sample size is 100 people. As a part of collecting responses to the survey, in this research 100 responses will be collected. అది మీరు చెప్పాలి అక్కడ. Okay, you are supposed to discuss about number of people that will be responding to your questionnaire. Who are they అనేది అన్నమాట. శాంప్లింగ్ అని చెప్పేది ఆ విషయాన్ని. ఓకే, 10 డిఫరెంట్ శాంపుల్స్ అంటే మెడిసిన్స్ గురించి చెప్పినట్టు ఉంది నాకు. శాంపుల్ మెడిసిన్ లాగా. Based on the sample size, a target audience has an equivalent probability of being selected. ఇది అవసరం లేదు. ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా I didn't understand. Read about it. మీరు జస్ట్ నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద బేస్ చేసుకొని రైటప్ చేస్తే can't get good information. So I use lot of examples. మీరు ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కోట్ చేస్తే they can become irrelevant to your context. Your writing context కి irrelevant అవ్వచ్చు. To understand that concept, sampling అంటే ఏంటి అని అర్థం చేయడం కోసం I use different types of examples. You can't straight away, you can't use it. అందరినీ ఈక్వల్ గా చూస్తాం అనేది జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. ఓకే, సో ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఏంటి, అసలు ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ టు డిఫైన్. సో ఫస్ట్ యూ విల్ బి మెన్షనింగ్ what is the sampling method that we'll be using. Simple, you mentioned it, right? This is very nice. ఎప్పుడు కూడా you are supposed to make decision. You are supposed to make decision. That is made. Decision make అయింది. తర్వాత you will be discussing why you choose that one. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో చెప్పాలి. అండ్ ఆ టెక్నిక్ అంటే ఏంటి, అసలు ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇంత అక్కర్లేదు, ఇదంతా అనవసరం. త్రూ ద శాంపుల్ మెథడ్ కంక్లూజన్స్ అండ్ అజంప్షన్స్ ఆర్ ఈజీలీ డ్రివెన్. కొంచెం ప్రాపర్ గా రైటప్ చేసుకోండి. దిస్ నీడ్
చేంజ్ నోట్ చేసుకుంటారా సర్వే మెథడ్ షుడ్ బి రిటర్న్ కంప్లీట్లీ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ అన్నెసెసరీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అండ్ అన్నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసేసేయండి శాంప్లింగ్ మెథడ్ లో వాట్ ఈస్ శాంప్లింగ్ మెథడ్ కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు వాట్ ఈస్ ఇట్ యు డిఫైన్ దట్ మెథడ్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యువర్ రీసెర్చ్ అనేది మెన్షన్ చేయండి అంతే సో యాక్షన్ ప్లాన్ నాట్ 7 days the project start date end date okay fine ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఫ్రేమ్ చేసుకున్నారా మీరు సో యు ఆర్ ఫేసింగ్ డిఫికల్టీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఈ ఫస్ట్ తీసుకున్న లైన్ లో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉంటుంది కదా దాని కింద ఉన్న ప్రతి టాస్క్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి సబ్ టాస్క్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టాస్క్ ఆ తర్వాత సబ్ టాస్క్ కింద మళ్ళీ అవన్నీ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇవన్నీ ఈ లైన్ లో పెడుతున్నారు డిఫరెన్స్ అర్థమైందా ఇక్కడ 167 days వచ్చాయి ఇందాక ఎన్ని ఉన్నాయి 127 days స్మాల్ మిస్టేక్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ లైన్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోయి ఉండాలి ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోయి చేయాలి సో దిస్ ఇస్ సబ్ టాస్క్ షుడ్ బి 1 tap ఫార్వర్డ్ దానికి ఉన్న సబ్ టాస్క్ అగైన్ 1 step ఫార్వర్డ్ ఉన్నాయి నిఖిత వింటున్నారా yes sir వింటున్నా ఈ సార్ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు అది అవాయిడ్ చేయండి మీరు ఒకసారి మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి మీ ప్రాజెక్ట్ షీట్ ని అగైన్ ఇఫ్ యు డు ఇట్ ప్రాపర్లీ యు విల్ గెట్ ఇట్ అరౌండ్ ఒక 80-90 వస్తాయి 80-90 days లో ఫినిష్ అయిపోతుంది మీ వర్క్ ఓకే సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చిన్న మిస్టేక్స్ ఇన్ డిఫైనింగ్ ద రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ evaluating the proposed solution conducting literature review 1 2 3 solving the solutions of international stuff I don't understand this one benefits from strategies to international stuff implementing government strategies to solve same problem identify rewrite change and not appropriate gathering information conducting survey analyzing data observing data అంటే preparing report conducting survey మళ్ళీ conducting survey ఏంటి కండక్టింగ్ సర్వే మెథడ్ యూస్ చేసి కండక్ట్ చేస్తుంది ఇదేంటి మరి ఈ సర్వే ఏంటి మరి అండ్ ఈ సర్వే ఏంటి మరి preparing survey questions medium to conduct data why it takes selection of medium to conducting survey nadi so మీ స్టేట్మెంట్ అక్కడ మీరు ఇచ్చిన యాక్టివిటీ దట్ షుడ్ బి అది ఒక పని అయి ఉండాలి మీరు ఇక్కడ ఏమైతే రాస్తారో అవన్నీ పనులు అయి ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి ఎ వర్బ్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ లో వాట్ ఎవర్ వి మెన్షన్ దట్ షుడ్ బి ఎ వర్బ్ అది ఒక పని అయి ఉండాలి ఓకే సో ఓకే సార్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇప్పుడు అండర్స్టాండింగ్ కండక్టింగ్ ఇచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫై ఎందుకు అవుతుంది మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటింగ్ అయిపోయింది అగైన్ ఇక్కడ కింద బెనిఫిట్స్ ఎందుకు వచ్చింది గ్యాదరింగ్ కండక్టింగ్ అనలైజింగ్ అబ్జర్వింగ్ ప్రిపేరింగ్ ఇస్ రాంగ్ కండక్టింగ్ సర్వే అండ్ ఇక్కడ 2 times సర్వే వచ్చింది ఇక్కడ సర్వేకి ఈ సర్వేకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ వై యూ యూజ్డ్ ఇట్ ట్వైస్ నెక్స్ట్ ఈ మీడియం టు కండక్ట్ సర్వే అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ యాక్టివిటీ ఓకే సో యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సంథింగ్ అండ్ వచ్చారు అనలైజింగ్ preparing conducting well again kinda mali collecting 100 samples select a target audience assumptions so this is vague cross check cheskondi endukani repetitive statements enduku icharu ani too many repetitive things it is not at all properly written see meeku 12 టాస్క్లు వచ్చాయి అది 20 టాస్క్లు రావాలంటే పైన ఉన్నాయి కొద్దిగా అటు తిప్పి రిపిటిటివ్ రాసుకుంటే ఎలాగా మనం 10 టాస్క్స్ వచ్చాయి so that is what you are going to do అనుకోండి ఆ 10 నే మనం మెన్షన్ చేయాలి not more than that okay 10 is enough because you are mentioning whatever you are doing if I ask you nikita enti 10 rasarante you can say mention sir ekkadane corrections unte cheppandi sir I increase cheskoni ikka 4 tasks antariki idea vache nenu antariki rasanu simple I will help you like ila rayala meeku ippudu conducting survey undi conducting survey lo meer em chestaru sampling random sampling అయిపోయిన తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్వశ్చనర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు
క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ తర్వాత శాంప్లింగ్ చేస్తారు, శాంప్లింగ్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ బి షేరింగ్ క్వశ్చనీర్స్ షేర్ చేయడానికి ఒక 1 day పట్టొచ్చు. తర్వాత వెయిట్ పీరియడ్, రీసెర్చ్ కి వెయిట్ పీరియడ్, ఆ పీరియడ్ మీరు ఏం చేస్తారు, అగైన్ లిటరేచర్ రివ్యూ కండక్ట్ చేసుకోవడానికి లేదా నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటారు. తర్వాత యూ కలెక్ట్ డేటా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మీరు న్యూమరికల్ ఫామ్ లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటాం, దాన్ని మనం ఏమంటాం, డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనవచ్చు. తర్వాత వాట్ యూ డూ, యూ విల్ పెర్ఫార్మ్ అనాలిసిస్, డేటా ప్రిపరేషన్, డేటా క్లీనింగ్ చేసాం. ఇప్పుడు నిఖిత 8 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ చేసింది, 10 క్వశ్చన్లు, నేను 10 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ చేశాను, రాణి ఒక 5 క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేసింది, కమల అసలు ఒక ఆన్సర్ రాసింది, మిగతాన్ని వదిలేసింది. ఇలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ వస్తుంది కదా మీరు రాసే రెస్పాన్సెస్. బికాస్ వెన్ యూ క్రాస్ చెక్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి 8 మంది రెస్పాన్సెస్ ఇచ్చారు, సెకండ్ క్వశ్చన్ కి 7 ఇచ్చారు. సో మీరు అయితే 7 చేయాలి దాన్ని, లేదా 8 చేయాలి. దాన్ని మనం స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ డేటా అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి. దెన్ వెన్ డేటా క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ అనలైజ్ డేటా. సర్వే క్వశ్చన్స్ ని అనలైజ్ చేస్తాం. అనలైజ్ చేయడానికి ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు, హైపోథెసిస్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు, రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో ఆ స్టెప్స్ మీరు రాయాలి. సో డేటా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని డేటాని క్లీన్ చేయాలి, క్లీన్ చేసిన తర్వాత అనలైజ్ చేయాలి, అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి, ఇంటర్ప్రెట్ చేసిన తర్వాత you write conclusions. So these are 5-6 steps that comes when we are using survey. So దానిలో మళ్ళీ అగైన్ డేటా క్లీనింగ్ అంటే ఎన్ని రకాల క్లీన్ చేయొచ్చు, మీకు తెలియదు ఎన్ని రకాల క్లీన్ చేస్తారు. మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, డేటా స్ట్రక్చర్ ని మార్చవచ్చు, అవునా కదా, ఫార్మాట్ ఇష్యూస్ ఏమైనా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. యూ రోట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిగార్డింగ్ డేటా అనలిటిక్స్. దే ఆల్ బికమ్స్ డేటా క్లీనింగ్ లో పార్ట్. అవి డేటా అనాలిసిస్ లో ఏమేమి చేయొచ్చు, యూ కెన్ డూ డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్, mean, median, modes you calculate చేయొచ్చు. You can do some kind of hypothesis testing. You can do regression testing. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ పార్ట్ అన్నమాట. అవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ డేటా అనాలిసిస్. ఇప్పుడు డేటా అనాలిసిస్ అని ఒకటి పెట్టామనుకోండి, ఒక్కటే వస్తుంది. దానిలో ఇంప్లిమెంట్ ఏమేమి చేస్తారు అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు, మీకు ఒకటి గుర్తుంటుంది. రెండోది ఏంటంటే యూ విల్ యాడ్ అప్ ఒక 5-6 న్యూ యాక్టివిటీస్. అలా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చాలా మటుకు రిపిటేటివ్ ఉన్నాయి, రిమూవ్ చేసుకోండి. And I told you to add start date, end date. This is also fine, but if you add already right side ఇది ఇచ్చారనుకోండి, అట్లీస్ట్ గివ్ స్టార్ట్ డేట్. ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ నేమ్ ఇచ్చారనుకోండి, రైట్ సైడ్ అట్లీస్ట్ యాడ్ ఎండ్ డేట్. ఓకే, సో అలా ప్లాన్ చేసుకోండి. యూ యాడ్ సమ్ డేట్స్ ఆన్ డేటా షీట్. తెలియలేదు అనుకో మనకు అర్థం కాదు. ఇట్స్ ఫైన్, దిస్ ఇస్ నైస్. మళ్ళీ రాశారు. In this research, a survey research method will be used. Okay, nice. The survey method come under quantitative. It already pine mentioned చేస్తున్నారు కదా. Information, ever living and how the UK government handling the situation. Handle the situation. Tenses check చేసుకోండి. After collection of information through survey using Python software. So why you want to use all this information? ఇక్కడ మెథడాలజీలో వాడు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగాడు మనల్ని, టూల్స్ గురించి మీరు ఏం డిస్కస్ చేయలేదు కదా. పైథాన్ టూల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Why you want to use Python? పైథాన్ తో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ మెన్షన్ చేసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ అండ్ దానిలో డేటా అనాలిసిస్ టూల్ ప్యాక్. ఓకే, ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏముంటాయంటే స్టాక్ టూల్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్. ఇంకోటి మినీ ట్యాబ్. నోట్ చేసుకోండి, అందరికి పనికి వస్తుంది, ఒక్క నిఖితకే కాదు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ టూల్స్ దట్ వి యూస్ when we are performing some kind of statistical analysis. ఏమేం చెప్పానండి మీకు, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్, స్టాక్ టూల్స్ అండ్ మినీ ట్యాబ్. ఈ 3 widely used tools అన్నమాట to perform statistical analysis. పైథాన్ మనం యూజ్ చేయం ఎందుకు, ఇప్పుడు మీరు మేనేజ్మెంట్, యు ఆర్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామర్, you are working on management topic, so you can't use Python to analyze it. Okay, you are supposed to use some kind of statistical tool to perform it. Got it?
సో ఫీజిబిలిటీ ఇంత రాయనక్కర్లేదు, జస్ట్ క్రాస్ చెక్. ఇక్కడ ఏమన్నా కొంచెం పొరపాటున రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తారా మనం. వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ ఇన్ లీగల్, ఎథికల్, సోషల్ ఇష్యూస్, లెట్ మీ రీడ్ ఇట్. యాజ్ డూప్లికేట్ రిడెంట్ ఈస్, ఏమి డూప్లికేట్ రిడెంట్ అంటే, సో నాట్ ఎ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. redundant data that this content is plagiarism free. See, ఇలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్మెంట్స్ రాయకండి. మీరు రాసిన స్టేట్మెంట్స్ మీకన్నా అర్థం అవ్వాలి. సో ఏంటేంటో రాసేస్తే కష్టం. మీకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి నాకు కూడా అర్థం కాకూడదు అనుకుంటే ఎలాగా? మీకు అర్థం కాలేదని నాకు కూడా అర్థం కావద్దా? చెప్పండి. రాసేది కొంచెం అర్థం అవ్వాలి. వాట్ ఎవర్ యూ రోట్, ఇట్ షుడ్ బి అండర్స్టాండబుల్. అలా రాయండి ఏదైనా. Certain measures are taken to ensure privacy, security and confidentiality is controlled and monitored on. ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ కూడా ఇక్కడ ఇనఫ్. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మీరు రాసే 1000 words లో. లీగల్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పేటెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ థెఫ్ట్ చేసినప్పుడు, డేటాని ప్లాగరైజ్ చేసినప్పుడు, లేదా పేటెంట్ వేరే వాళ్ళు ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేసిన కంటెంట్ ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు. సో మీరు రాస్తుంది డేటా రిలేటెడ్, డేటా అనాలిసిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కాబట్టి యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి మోర్ ఆన్, పొరపాటున పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని అనలైజ్ చేయాల్సి రావచ్చు. సో పొరపాటున బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి అనలైజ్ చేయాల్సి రావచ్చు. అవన్నీ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ లీగల్ ఇష్యూస్, లీగల్ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, సంబడీస్ డాక్యుమెంట్ మీ డాక్యుమెంట్ లో ప్రజెంట్ చేయబోయి ఉండొచ్చు. దట్ ఆల్ క్రియేట్స్ లీగల్ ఇష్యూస్. అవేవి చేయట్లేదు కాబట్టి నో లీగల్ ఇష్యూస్. Or simply ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. హానెస్ట్లీ ఆన్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ యూకే సర్వే ఆన్ యూకే కన్సల్టెన్సీస్ మీద మీరు ఎందుకు సర్వే చేశారో నాకు అర్థం కాలేదు. ఇంత కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకుంది మీకు? ఆర్ యూ అప్రోచింగ్ లేబర్స్ ఆర్ కన్సల్టెన్సీస్? కన్సల్టెన్సీ వాడికి ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ సర్వీస్, చెప్పండి. లేబర్. మరి మీరు కన్సల్టెన్సీస్ ఎందుకు మెన్షన్ చేశారు? సో దీస్ రీసెర్చర్స్, మళ్ళీ ఏంటిది రీసెర్చర్స్, దిస్ రీసెర్చ్ అండ్ దీస్ రీసెర్చర్స్ అంటారు will not cause any harm to the society and the research is socially acceptable. అలానే ప్రతిసారి అట్లాగే అంటే ఎవ్రీ టైమ్ సేమ్ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయాలని ఏం లేదు. సో యువర్ కంక్లూజన్ స్టేట్మెంట్, యువర్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి డిఫరెంట్. ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఇలాగే రాస్తారు అనుకోండి. మనం ఒక 10 రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ రాస్తే 10 రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ లో ఈ సెక్షన్ సేమ్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, యువర్ కంక్లూజివ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ కొంచెం యూనిక్ గా ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ రైట్ కొంచెం డిఫరెంట్ ట్రై చేయడం నేర్చుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ సో ద రీసెర్చ్ డస్ నాట్ కాజ్ ఎనీ, will not cause any harm to society. The research is socially accepted. So this research of international do not affect religion, any religion as well. Why you want to speak about any religion? అదే నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే మీరు ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారు, ఎందుకు తీసుకొస్తారు అనవసరమైన విషయాలని? వెరీ సింపుల్ గా మీ రీసెర్చ్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ యువర్ రీసెర్చ్? ఈ రీసెర్చ్ సొసైటీకి ఎక్కడన్నా ఇంపాక్ట్ అవుతుందా అవ్వదా? సోషల్లీ బెనిఫిటా, సోషల్లీ ఛాలెంజింగా? ఇది మాత్రం మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు చేసే రీసెర్చ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎనీ హార్మ్ టు ద సొసైటీ. ఎందుకు సొసైటీకి హార్మ్ చేయట్లేదు? సో యువర్ రీసెర్చ్ ఈస్ హెల్పింగ్ టు ఐడెంటిఫై. జస్ట్ ఐడెంటిఫై. మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఏమైనా తయారు చేస్తున్నారు, ఏం లేదు కదా విచ్ విల్ నెగిటివ్లీ కాజ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్. మీరు చేసే రీసెర్చ్ వల్ల ఏమైనా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏమైనా వస్తుంది? గవర్నమెంట్ మీద ఏమైనా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుందా? లేదు. యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ గవర్నమెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ international staffing and take certain measures to handle those situations. With research, it helps government to understand what is exact market is, how market is perceiving government decisions, government offers avani. So it is helping society, it is helping government. So nowhere it involves any social issues anedi atla discuss cheskovali manam. Okay, social issues ante malla again we are very basic level ki vastunaru. మీ టాపిక్ రిలవెంట్ గా ఏమేమి సోషల్ ఇష్యూస్ రైజ్ అవ్వచ్చు. సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే అసలు ఐడియా ఉందా? అది క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటి? సొసైటీకి ఏదైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుందా? నాట్ ఓన్లీ డూయింగ్ అంటే ఒక 100 మందిని లేపేయడం అట్లా ఏం కాదు. ఓకే, సో లేదా రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ అవి ఒక్కటే కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ దీస్ 2 సెక్షన్స్. సోషల్లీ యాక్సెప్టబుల్ అంటే విచ్ ఇస్
free of all flaws, which can be helpful to the society. Okay, so అది సోషల్లీ యాక్సెప్టబుల్ అవుతుంది. రిలీజియన్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా, మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆన్ క్రాస్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్, అటువంటి వాటి మీద డిస్కస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, క్రాస్ కల్చరల్ ఎలిమెంట్స్ మీద వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు డిస్కస్, ఆ ఏరియాలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్, కల్చర్స్, వాటి గురించి మీకు ఏమైనా రావచ్చు. అప్పుడు యూ విల్ బి డిస్కసింగ్ లైక్, నేను చేసే రీసెర్చ్ మేబీ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ గురించి మాత్రమే, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సొసైటీ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, అట్లా అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీరు చేసే డిస్కషన్ కి, మీరు చేసే రీసెర్చ్ కి ఏం ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు సొసైటీకి, పాసిబుల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఒకవేళ ఉందనుకోండి, దాన్ని మీరు ఎట్లా అడ్రస్ చేయబోతున్నారు, దట్ షుడ్ బి రిటర్న్ హియర్. ఏముంది మీరు చేసే రీసెర్చ్ కి సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది, మహా అయితే ఒకవేళ గవర్నమెంట్ మంచి రిజల్ట్, మంచి స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదంటే గవర్నమెంట్ ఒకదానికి ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు, కానీ దాన్ని కూడా మనం పాజిటివ్ గా చెప్తాం. ఏం చెప్తున్నాం, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీ విల్ హెల్ప్ గవర్నమెంట్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద మార్కెట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్ పర్సీవింగ్ యువర్ సర్వీసెస్. ఇట్ హెల్ప్స్ గవర్నమెంట్ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్. ఆ విధంగా దాన్ని మనం పాజిటివ్ గా చెప్తాం. ఓకే, అర్థమైందండి. ఎథికల్ ఇష్యూస్ అన్నాం అనుకోండి, ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఏం ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి మీ రీసెర్చ్. So you are going to conduct a survey. You will be collecting some data from the people. Collect చేసిన డేటా, ఎటువంటి డేటా కలెక్ట్ చేశారు, దాన్ని ఎలా సేవ్ చేశారు, సెక్యూరిటీ ఇచ్చారా ఇవ్వలేదా, దాన్ని సేఫ్ గా పెట్టారా పెట్టలేదా, పెట్టకపోతే ఏం ఇష్యూస్ వస్తాయి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎథికల్ ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతాయి. మీరు కలెక్ట్ చేసిన డేటా సరిగా సెక్యూర్ చేయలేదు, మీరు అనవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేశారు. ఓకే, సో నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను, ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ నూడిల్స్ అనుకోండి, మ్యాగీ నూడిల్స్ డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి మీ ఇంటికి వచ్చాను. ఎక్కడికి వచ్చేసి మీ ఇంటి తలుపులు దీంతో తయారు చేశారు, టెక్ తో తయారు చేశారా, దాంతో తయారు, ఇవన్నీ ఇర్రెలవెంట్ థింగ్స్, రైట్? వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ షుడ్ బి డిస్కస్డ్. అలా ఇక్కడ ఎథికల్ ఇష్యూస్ లో వెన్ యూఆర్ డిస్కసింగ్, ఇది ఎథిక్స్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాము. కొత్త ఏంటి, ఇప్పుడు మేము వచ్చి ఐ నీడ్ టు కలెక్ట్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ సమ్ XYZ థింగ్, కోవిడ్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేశారో కరెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అంతే. మనం యూ డోంట్ ఆస్క్ ఎనీ అన్నెసెసరీ డీటెయిల్స్ అనమాట. ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకోవడం అనేది అనెథికల్. ఇఫ్ యూ టేక్ హిస్ ఏజ్, ఇఫ్ యూ టేక్ హిస్ ఫుల్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్స్, ఇట్లాంటివన్నీ యూ డోంట్ నీడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ రీసెర్చ్. అండర్స్టూడ్? సో మీరు చేసే పనిలో యు ఆర్ కండక్టింగ్ సర్వే. సర్వేలో ఏమేమి ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, ఒక సింపుల్ క్లిక్ కొడితే విల్ అండర్స్టాండ్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్, నేను చెప్పేదాని చుట్టూ మీరు తిరుగుతున్నారు, సర్వే కండక్ట్ చేస్తున్నారు, సర్వే టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ లో వీ కలెక్టెడ్ డేటా. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏమేమి ఎథికల్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, ఆ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ని మీరు స్టడీ చేయాలి. అప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్, ఓకే నేను సర్వే చేస్తున్నాను కదా, ఈ రీసెర్చ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి నాకు, దాన్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేయొచ్చు, ఓకే ఇలా అడ్రస్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయడం అంటే కష్టం కాబట్టి అందులో రెండు ఏవి ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే ఆ రెండు మనం అర్థం చేసుకుని అవి తీసుకొని, సో ఇటువంటి ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, కానీ అది రాకుండా ఉండడానికి నేను ఈ మెజర్స్ తీసుకున్నాను అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు అక్కడ. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? సో లీగల్ ఇష్యూస్ సేమ్ అగైన్, యువర్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ ఇది సర్వే చేసేటప్పుడు ఏం లీగల్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. వాడు 100 చెప్తాడు, మనం తీసుకునే డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది, వాడు కొంచెం ఇర్రెలవెంట్ గా కూడా చెప్పచ్చు. క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్, క్రిమినల్ ఇన్సిడెంట్స్, చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుంటాను. ఇక్కడ లీగాలిటీ దేని గురించి వస్తుంది, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా చేస్తాం కాబట్టి మీరు ఆ డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేశారా చేయలేదా, చేయకపోతే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు. ఐ ప్రామిస్ దట్ నిఖిత మీ క్రెడిట్ కార్డు నేను సేఫ్ గా పెడతాను అని, ఓకే, దాని మీద క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబరు, ఫోన్ నెంబర్స్, చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని. నేను ఆ డేటాని నేను డిస్క్లోజ్ చేశాను, నేను దాచిపెట్టాను, నా లెక్క ప్రకారం నా సెల్ఫ్ లో పెట్టాను. మా వైఫ్ వచ్చి డోర్ తీసి ఆ డేటా తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు ఏదైనా ఫ్రాడ్ చేశారు అనుకోండి, మా వైఫ్ చేయదులేండి అనుకోండి, ఓకే. సో అప్పుడు ఏమోనట్టు, నేను ఐ ప్రామిస్ యూ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ యువర్ డేటా సేఫ్. నేను అది రియల్ ప్రాక్టీస్ లో జరగలేదు, నేను ఇంటెన్షనల్ గా చేయకపోవచ్చు, కాకపోతే ఐఎమ్ బౌండెడ్ టు కీప్ యువర్ డేటా సేఫ్. దానిలో పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. అంటే సెక్యూరిటీ, ప్రైవసీ ఇష్యూస్ ఏమైనా క్రియేట్ అయినాయి అంటే ఇట్ విల్ బి రిజల్టింగ్ ఇన్ లీగల్ ఇష్యూస్. Intellectual property rights, you are writing some content as a part of document, you will be writing literature reviews. Literature review రాసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళది ఎవరు, ఇప్పుడు శృతి డాక్యుమెంట్ తీసుకొని వైష్ణవి నా డాక్యుమెంట్ అని పెట్టుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ లీగలీ నాట్ రైట్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు నా డాక్యుమెంట్ తీసుకొని తరుణ్ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్, నేను ఇచ్చాను, షేర్ చేశాను, నేను లైక్ దిస్ ఇస్ నైస్ ఆర్టికల్, నేను ఇందులో రాస్తున్నా, మీరు కూడా అది రాయండి అని. సో నేను ఇచ్చిన ఆర్టికల్లో ఒక పారాగ్రాఫ్ తీసుకొని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ అక్కడ వస్తాయి అన్నమాట. ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ వచ్చినప్పుడు
ఆ కంటెంట్ వేరే వాళ్ళది, మీరు ఓన్ కంటెంట్ లా ప్రొజెక్ట్ చేశారు, ఇట్ విల్ బి రిజల్టింగ్ ఇన్ లీగల్ గా మనం క్వశ్చనబుల్ అనమాట. సో మనం చేసే పని ఏంటి, ఆ పనిలో ఎక్కడెక్కడ లీగల్ ఇష్యూస్ రావచ్చు అనేది ఐడెంటిఫై చేయండి. మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి లీగల్ అంటే ఇప్పుడు లీగల్ రాయాలా, ఏం రాయాలి ఏదో ఒకటి రాసి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. లిటరేచర్ రివ్యూ రాస్తారు, ఆ లిటరేచర్ రివ్యూ వల్ల ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ ఏమైనా రావచ్చు, వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు. బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాను, కంప్లీట్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, ప్యూర్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. ఇలా యూ షుడ్ నో ఇట్, మీరు ముందే తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇవన్నీ, ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో మీకు తెలియదు అనుకోండి, సర్వే చేస్తున్నాను ఏం ఎథికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, సర్వే కండక్ట్ చేస్తున్నాను ఏం లీగల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, యూ సర్చ్ అబౌట్ ఇట్. అర్థమైందా? ఇవే రావాలి, ఇవే రాయాలి, ఒక స్టాండర్డ్ గా ఇదే మెన్షన్ చేయాలని ఏం రూల్ లేదు. యూ ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఈచ్ యాక్టివిటీకి జస్ట్ సెర్చ్ చేయొచ్చు, లిటరేచర్ రివ్యూ, లిటరేచర్ స్టడీ అండ్ ఎథికల్ కన్సిడరేషన్స్. You will get some detail. Very simple to research about those things. Okay. Arthamainda Nikita and everybody. Yes, sir. Understood, right? Yes. Understand benefits and strategies. International lab is conducted. ఇది కూడా అంతా ఫ్యూచర్ టెన్స్. మీరు ఏం చెప్పారు అక్కడ, ఏం అడిగారు మిమ్మల్ని, పాసిబుల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. మొత్తం ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉండాలి అదంతా. సో ఈ రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది, అది రావటం వల్ల ఈ విషయాలు తెలుస్తాయి అట్లా. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఇంత 100 words మాక్సిమం. నిఖిత 100 words మాక్సిమం. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ 160 words. సో కరెక్షన్స్ చేసుకోండి. ఒక 1.5 hours ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్, యూ రోట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ప్లీజ్ కరెక్ట్, ఒక నాకు 5:36 కల్లా షేర్ చేసేసేయండి డాక్యుమెంట్స్. యాక్చువల్లీ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ సమ్ అదర్ వర్క్. Very nice. Rani rules follow here. So she sent a MPP file along with the document. Nikita sent it, Kevaru sent it, Tarun Vadu sent it. So because of late night if I am reviewing your document, కొంచెం ఏదన్నా ప్లాన్ లో నేను చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకోండి, అప్పుడు నేను మొత్తం ప్లాన్ అంతా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీరు MPP ఫైల్ పంపేది. ఓకే, MPP ఫైల్ పంపిస్తే ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి టక్ టక్ కరెక్షన్స్ చేసుకొని ఏమన్నా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. చేంజింగ్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ UK's ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ కంట్రీస్ ఎకానమీ. నైస్. ఇది ఫార్మాటింగ్ అంటే అడగగానే ఏదో పంపించడం కాదు. కానీ ఉన్నారా? ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ UK ఎకానమీ. In UK, 28% of goods and services are sold and 30% comes from other countries. Goods and services are sold and 30% comes from other countries. Most economical changes are depending on trading partners of UK. So why you start, in that clear, you should start discussing about economy. What factors influences economy? దానిలో ఇంపోర్ట్ ఉండాలి. సో ఇంపోర్ట్ ని ఏమేమి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలి. దెన్ యూ షుడ్ కంక్లూడ్ దట్ డిస్కసింగ్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ అప్రోప్రియేట్ స్ట్రాటజీస్ హెల్ప్ టు ఇంప్రూవ్ ఎకానమీ ఆఫ్ యర్ కంట్రీ. వెరీ సింపుల్. యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ఎకానమీ, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ విల్ బి ఇంపాక్టింగ్ ఎకానమీ, అండ్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఖచ్చితంగా యు ఆర్ సపోజ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇంపోర్ట్స్. Then you discuss import ఏంటి, ఇంపోర్ట్ ని ఏమేమి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అవన్నీ డిస్కస్ చేయాలి. Then you will be establishing relationship between handling imports and economy. ఏవైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయని చెప్తున్నామో దానిలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండాలి. శృతి అర్థమైందా కలదా? అర్థమైంది సార్. So that should be changed. The post lunch mundu pre-lunch cheppina vishayam update chesinatledu. That should be updated. Okay, nice. No MCET updates, but literature questions are ready. How is UK conducting itself? Any changing word. How was UK status before and after Brexit? How was the country's status for making a decision of leaving?
ఇవన్నీ ఏంటివి నాకు అర్థం కాలేదు. How they help your research? Shruti, explain. The research questions, how they will be helping you to conclude about international relations and its impact on economy. Country status ante enti? How was the country UK status before decision Correct. making of? See, before after ante already after ane before annate undi kada. Before guరించి already ఇక్కడ డిస్కస్ చేశారు కదా. Again, why you want to discuss about status before decision of leaving EU? What is meant by Brexit? What is meant by leaving EU? And how these questions will help you to address your research problem? The research problem ఏంటి? నాకు అర్థం కాలేదు. ఎవరు రాశారు రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్? మీరే రాశారా శృతి? సార్ ఇద్దరం మోడిఫై చేసాం సార్ రాసినవి మళ్ళీ. కలిపి రాసేది ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. ఏం రాస్తారు కలిపి అక్కడ? నాకు ఏం కనిపించలేదు. సో చేంజింగ్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ యూకే రిలేషన్స్. సో సింపుల్ గా దీన్ని రెండు ముక్కలు చేసినా కూడా దే బికమ్ టూ ఆబ్జెక్టివ్స్. చేంజింగ్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ యూకేస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మేబీ ఇన్ లాస్ట్ 5 years. సార్ మెయిన్ డెసిషన్ యూకే వాళ్ళు తీసుకుంది లీవింగ్ యూరోపియన్ యూనియన్ కదా సార్, EU. ఓకే. మోస్ట్లీ దానికి డిపెండెంట్ గా ట్రెండ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి, ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వి. అప్పుడు మనం యూకే బ్రెగ్జిట్ అనే చెప్తాం కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ బ్రెగ్జిట్. ఓకే. సో చేంజింగ్ యూకే రిలేషన్స్ అది మేజర్ గా ఒక్కటి జరిగి ఉండొచ్చు, మేజర్ గా కాకుండా కూడా చాలా జరిగి ఉండొచ్చు కదా. You are supposed to identify 2 different countries with Yes. whom it got excellent trade relations and with whom it got worst trade relations. I mean, identify them. I never told to focus completely on Brexit. Got it? So that is main thing. So second, ఇప్పుడు ఇది టైటిల్ అనుకోండి. ఇప్పుడు దీనిలో మీరు ఏం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు? International relations and its impact on country's economy. The రెండు ఆబ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి మీకు. సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే. దీనిలో మీకు ఏం తెలుస్తున్న మధ్యలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ దేని మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి? ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ దేని గురించి ఉంటాయి ఎక్కువ? ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ దేనికి సపోర్ట్ చేస్తాయి? ఐడియా ఉందా లేదా? one thing here, you researched about it, right? Trade గురించి అలా చెప్పొచ్చు కదా. సో ట్రేడ్, సెక్యూరిటీ. మీరు రీసెర్చ్ చేసి నేను ఆన్సర్స్ చెప్పుకుంటే ఎట్లా అని నాకు అర్థం కాదు. ఫైనాన్సింగ్, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఇవన్నీ. సో మీకు ప్రాపర్ రిలేషన్స్ ఉంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది. మీకు ఏమైనా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అవుతుంటే కంట్రీస్ మీకు సపోర్ట్ పంపిస్తాయి. And handling what it is uncertain situations, natural calamities avasthayi kada, disaster management lo. These are 4 main areas where international relations influence. Okay. Trade entante we balance chestadi. Trade lone human resource, international staffing, ivanni kuda they will come under trade danloki, ante business sector loki vellipovachu. సెక్యూరిటీ అనేది డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఫినాన్సింగ్ అనేది డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. దీంట్లో ఈ మూడింటి మీద మనం ఫోకస్ పెట్టట్లేదు. యూ కెన్ ఫోకస్ ఆల్సో బికాస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. సో నేను ఇదంతా కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, యువర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బికమ్ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. సో నేను ఈ 3 తీసి పక్కన పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ మీకు మిగిలింది ఏంటి? ట్రేడ్. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. సో ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్ 5 years లో కంట్రీస్ ఎకానమీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కి సంబంధించి రీసెర్చ్ సరిగా చేయాలి అండి. మీరు రీసెర్చ్ నేను ఇప్పుడు ఎట్లా చేసినా అట్లా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇలా చేయకపోతే యూ వోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఇంకా మీకు ఉంది కంట్రీస్ ఎకానమీని హ్యూజ్ గా ఇంపాక్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి ఒక కంట్రీలో? చాలా ఉంటాయి. దానిలో
దానిలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ట్రేడ్ అగైన్, ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాలెన్స్. దీన్ని మనం ఏమంటారంటే ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలంటే ఇంపోర్ట్. సీరియస్లీ నేను రీసెర్చ్ చేయలేదు, నేను చదువుకున్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను నేను మీకు. ఓకే, మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ పోతే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది మీకు. మీరు అసలు ఏం ఎక్స్ప్లోర్ చేయకపోతే ఎట్లాగా టాపిక్ ని. ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాలెన్స్, ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్, దీని మీద మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాలెన్స్ లో మీకు వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇంపోర్ట్, ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే మీకు లాభం, కంట్రీకి ఎకానమీకి ప్లస్. అది ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల ఎప్పుడు కూడా కంట్రీకి కొత్త జీడిపి, ఎక్స్ట్రా జీడిపి వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా మనీ వస్తాయి కంట్రీకి. మీకు లాభం పెంచడం ఇంపార్టెంట్ అయ్యిండొచ్చు, పెంచవచ్చు అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ని ఇంకా ఇంప్రూవైజ్ చేయొచ్చు. కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసేస్తే కంట్రీస్ ఇంకా ఎక్కువ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. కానీ నేను ఫోకసింగ్, ఐ వాంట్ యూ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్. దీన్ని నేను ఏమంటానంటే స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం. యూ గాట్ n నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డిస్కస్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు డీల్ విత్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఐ వాంట్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇంపోర్ట్. ఇంపోర్ట్ కి ఏమేమి ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంపోర్ట్ ని ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు. ఇంపోర్ట్ అదర్వైజ్ ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ అనుకోండి, ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ ని ఏమేమి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు. Procedure, different factors will be influencing increasing of import costs. Okay, X factor, Y factor, Z factor ఇలా ఉంటాయి. దీనిలో one of the important factor is international relations. Okay, so these are the elements. ఇలా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? సో చేంజింగ్ ట్రెండ్స్ లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ గురించే మాట్లాడతాం. మీకు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ కి ఎకానమీకి ఈ రెండింటికి మధ్య మీకున్న కామన్ టర్మ్ ఏంటి? ట్రేడ్. ట్రేడ్ లో మీకున్న కామన్ టర్మ్ ఏంటి? ఇంపోర్ట్. ఇంపోర్ట్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనేవి ఇంపోర్ట్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి. when we have good relations we can get more imports and we can get it for best price. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు నీతో ఇంపోర్ట్ చేసుకో, నీ దగ్గర నుంచి ఒక వస్తువు తీసుకోవడం నాకు అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we always need support of Russia because we have some good contracts. కొన్ని అమ్యునేషన్స్ సంబంధించినవి కానీ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన ఇంకా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్స్, డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన లాట్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ రష్యా మనకి డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు మనకి ఏది పంపిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి we want to maintain good relationship with Russia. అర్థమైందా? ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి మనకి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలంటే we want to keep our relationships good, give and take policy, we discuss and we negotiate, we keep our relations alive. అర్థమైందా శృతి? వింటున్నారా? Yes sir. సో ఈ ఆస్పెక్ట్ లో ఇప్పుడు మీరు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి? మరి you should start about country's economy, what impacts, then you should discuss about international relations, how it will be helping different nations. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సరిగా లేకపోతే ఎట్లా కంట్రీకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, లేదా కంట్రీస్ ఎకానమీ మీద ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటాయి. ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ ఎలా దేని వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి? దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. దానిలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ బాగుంటే ఏంటి, బాగలేకపోతే ఏంటి. సో బాగలేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి బాగుండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ద రీసెర్చ్ స్టడీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కండక్ట్. And it explains how UK international relations were in the last 5 years and what are the precautions that should be made to improve its economy. Ila you are supposed to explore. Ee write up ravali meeku introduction section lo. Eta 40 minutes totaraga ayipotundi. Okay, done. So this is how you should explore your topic. So మీరందరూ మిగతా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకోండి. I will give ఇంకొక 15-20 minutes. It will be extended for Shruti and Rani. మిగతా వాళ్ళందరూ యూ స్టార్ట్ యువర్ రీసెర్చ్. ఓకే, అప్డేట్ చేసుకోండి మీ ఏరియాస్. ఐఎమ్ సైనింగ్ అవుట్. నేను మీకు కొత్త లింక్ పంపిస్తాను, రాణి అండ్ శృతి. Okay.